ওয়েস্ট বেঙ্গল RDC সভাপতি হয়ে নেক্সট উদ্দেশ্য উতুং নাং কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট মাই মালাই তুঙি নাং কোচা মারাদনি গমন উদ্যোগ সিও ইয়ন যে ইনা আচ্ছা যখন RDC যখন গঠন গেছাইনচা কুসুময়াই নাং কুচবিহারাই 17টা না 18টা কোচা সংতোয়া ওবাই কোচ দ ক্রৌ তংচা হুসুক তংচা আরা গ্রেস তংচা ইয়া তাম জিনিস তংচা ই জুদিলিয়া अगरन कोचा साइमन कोचा क्रोन कापचा ये सबसे दुखनी विषय प्रथम साया कुचबिहारनि जी समस्त संगाय कोचा जेति दो पंगा लें संमजाराय अनगनाय जेतियो पाचंगमन प्रथम साया क्रो कोचा क्रो ओमप्रिं कोचानि कानि चुनि इमरा कोचा जेतिनि रसं इयो अनंगा खूब दरकार और इयो देहेंगमन इयो तांगिगमन निंग उतुं आसाम उतुं बेंगल बेपां कोचवन निंग आहवान गसाइता बेपाकन अग्रम साइमन अनंगाय जी कोचा माने कामबां दो कोचा क्रू दो तेरंगिगमन उबाय प्रि देहेंगमन जाते सरकार नंगाय निंग आइडेंटिफाई लावमना जे एनो कोचा एनो एबाय शिड्यूल ट्राइब ब्राकमान जाते परिचय लमना खाली मुंगाय कागजे कलमाय राबा ब्राकन साइचना फैतों दिना इयो निकुन दिन मनाय मानसना आ थक्रिगाय कुचबिहाराय ओगना चांगबान दास चांगबा राय चांगबा बर्मन इगिन गाना नामसा तकना इ नामसा तक तनि तो बांति लागे हुसुकबान अनु सानिंचा इ हुसुक सानिबान निंग प्रोग्राम तना तो ओनागमा निंग धापे निंग लिंग मचेस्टा गसेता RDC फैतों दिन प्रथम निंग चिंता भावना गसाइता तो उपाय मारावा आइडेंटिफाई गसाइगमन परिचय लानगमन निंग अचा उजगाय तात प्रशिक्षण लावमन तात ट्रेनिंग लावमन उपाय कोचा मिचिदोना कोचा लफुन कोचा काबांगो निंग अचा दखाना ओमप्रे 2 नंबर क्रिसियो जी ओनक कोचा जतियो आमाइनि हुरां आमाइनि सुर जियो जन्मवाय लाउतना उक्रू उसुरो ओनो बेपाकोन मौ तो उनि गमान नि चिंता भावना गसाता एर मोदियन जे उबाय कोचा साजों राबा साजों दोना कोचा आमाइनि हुरांगो अनंगे लावी अनंगे दबाल निगमान क्रुवाइनि आबुंगा योनि चिंता भावना गसाता 3 नंबर क्रुसियो जी मारापतो उबाय मिक्सचर सिउना चांगबान बर्मन चांगबान दास चांगबान राय चांगबान सरकार इगिन गना नामसा आफ्तानि दो वो कोचानि नियम नीति अनुयायी हुसु गदं चने कितु वो अवैध वो कोचा ब्रकमन लेखनी साइचा ओनागमन वो जी कोचन नगवाय आतंक जिते साइतो केना ना बोरवन साइतो बा नेपाली साइतो बा बंगाली साइतो बा गारवन साइतो किंतु कोचानी ओचवई जे नीति ओचवई जे कल्चर वो अनुयायी वो मारप नाम सदो बेबका हुसु गदं रस ओनको कोचा ब्रकमन लेकिन सया ओनागमन इनी प्रोग्राम बान इ लॉकडाउन बुसरनन इ प्रोग्राम निताके लेता और ओनागमा आह्वान गसया जीपाके पश्चिमबंगे कोचा आमाइदो नंगाय अनक उजे हुसुक गदांनि लिङाय चांगबान जुदि हुसुक सामचिक तक नापा चांगबान जुदि आप्रो हुसुक तक नापा अग्र उ सामचिक लाफां गमन उ सामचि हुसुक गदांफां गमन निमन जोगाजोग गसायरन खोब नेमा ब्राकमा मने गसया कारण कोचा आमाइदोबान यो उत्तोग लानिगना ना हले नगोय पारो साचना नि कोचा ब्राकरो साचना सामचि तांगमन ono jimra to husu katang niya ono bon uddog man kocha complete gani man nono dhani man husu ono ngai launi gina yo bani mone ga saya ki ompre dape ni aganya Kuchbiar jila wa thakr kai kocha marat ne ha patta tongcha ono dokol dai saimo pangta a sorkara yo nozor lawincha ini gumba ni jigama abakya nei total RDC jot ning chesta ga saita je Kuchbiar jila wai थक्र काय नांग कोच दम गम कंपनी मनी अपरान चेष्टा गसाइता किंतु उपाय कुचबिहारी माराबदनी तांगमदनी सहयोगिता निगे खूब दरकार और যথেষ্ট নিরে সহযোগিতা গসাইতা আর কি ওনাগুবা অনুরোধ ধন্যবাদ। আচ্ছা আপনি সেদিন কুচবিহারে যে গেলেন আপনাদের জনজাতিদের হালচাল জানার জন্য যে ওখানে গিয়ে কি দেখলেন আপনি? তো
কোচবিহার জেলা তুফানগঞ্জ সাব ডিভিশন টলিগুড়ি গ্রামে আমরা গিয়েছি ওই দিন। তো ওখানকার যারা রাভা জনজাতি ওরা বহুদিন থেকে আমাদের কাছে দাবিদার রেখেছেন কি, মানে ওনাদের নিজস্ব কোচাক্রু ওরা রাভা হয়েও কিন্তু রাভা ভাষা জানে না। আর কোচাক্রু বলার জন্য ওরা কিন্তু প্রশিক্ষণের শিক্ষক দাবি করতেছে। আর 2 নম্বর হইল ওরা কোচা হয়েও রাভা হয়েও কিন্তু ওরা নিজস্ব ট্র্যাডিশনাল ড্রেস আজ অবধি ওরা পরিধানও করে না। আর বিষয়টা নিজের হাত দিয়েও ওরা বানাইতে পারে না আর কি। তার জন্য আমি আরডিসি প্রেসিডেন্ট হইয়া ওই সমস্ত গ্রামে উদ্যোগ নিয়ে আমি প্রবেশ করেছি এবং ওখানকার যারা আমার কেন্দ্র কমিটি আছে, আমার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আমার সেন্ট্রাল কমিটি খোসাডোক এবং আমার জোনাল প্রেসিডেন্ট সাথেও আমরা ওই মিটিংয়ে ওখানকার যে যারা রাভা কমিউনিটি তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা বড়সড় একটা মিটিংয়ে বসার পরে ওদের যে ইচ্ছা বা ওদের যে উদ্যোগী যে ওরা হ্যান্ডলুমের মাধ্যমে যারা মানে নিজেদের কোচা কাম্বাং বলে একটা মেখলা সেটাকে তৈরি করার জন্য বানানোর জন্য খুব ইচ্ছুক। এবং এইরকম যে আমাদের কোচা ভাষায় বলে এটা পাঞ্চেক বা কাম্বাং মানে বিশেষ করে যে কান মানে শরীর, বাং মানে ঢাকো, এটা বানানোর জন্য ওরা এমন দাবিদার করতেছে আর কি। তো ওই হিসাবে আমরা বসার পরে আমরা ওখানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং আমরা সেই প্রতিশ্রুতিকে পূরণ করতে যাচ্ছি। আমরা 4 থেকে 5টা টাট ওখানকার গরিব মহিলাদের জন্য অর্থ রোজগারের জন্য আগামী দিনে হাতের কাজ শিখে নিয়ে ওরা কিছু মানে ওখানে অর্থ রোজগার করার জন্য এটা বিষয়ে আমরা ওখানে আলোচনা করি। এই যে দাবি ওনারা রাখলেন, এই দাবিতে আপনাদের যে একটা ফিলিং, একটা মন, আপনারা কি ভাবলেন? এই যে দাবি ওনারা রাখলেন যে আমরা ইচ্ছুক, আমরা ভাষা শিখবো অথবা আমরা আমাদের যে পরিধান ড্রেস আমরা নিজেরাই বুনবো, এই যে দাবি রাখলো, এই দাবি রাখার যে কথাগুলো শুনে আপনাদের কিরকম মনে লাগলো? না, এটা তো ন্যায্য দাবি করতেছে ওখানকার যারা মহিলা বা ওখানকার যারা কোচ রাভা, তো ন্যায্য দাবি। কেননা নিজের পোশাক, ওটা নিজের মায়ের পোশাক। এর আগে তো আর টাচ ছিল, এর আগে তো আর কাপড় মেশিনে বনে না। এর আগে আমাদের ইতিহাস বলে চাঁদে একটা রাভা বুড়ি, কোচা বুড়ি, সে চাঁদে নাকি একটা বট গাছ আছে, সে তলায় বসে ওইখানে সুতো থেকে ও ঘুরে ঘুরে আমাদের রাভা ভাষায় বলে নেং 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 উকা। হ্যাঁ, তখনকার সময় কিন্তু এই আমাদের ভারতবর্ষে কাপড়ই পাওয়া যায় না, তখন ওই কার্পাস তোলা দিয়ে ওরা কিন্তু বিশেষ করে সুতা বানিয়ে নিজের হাত দিয়ে বনিয়ে সেটাকে পরিধান করতো আর কি। তো এই জিনিসটা দেখার পরে ভারতবর্ষে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষক যারা ডিজাইনার, এনারা ওখান থেকে শিখেছে আর কি। তো ওরা নিজ দাবি করতেছে যে ওরা কেন নিজস্ব মায়ের ড্রেস থাকা সত্ত্বেও না বুঝে, না বানানো, না পারাতে তারা অন্যের পোশাকটাকে ওরা পরিধান করতেছে। তো ওরা দাবি করতেছে আমরা নিশ্চয়ই আমরা ওই জায়গায় 2 জন প্রশিক্ষণ হিসাবে আমরা লোক দিব, প্রয়োজন পড়লে মাসে মাসে আমরা মাইনাও দিব, যাতে আমার ওই রাভা মহিলারা নিজস্ব ড্রেসের মধ্যে একটা মেখলা বা কোচা লুপুনের দাম 500-1200 টাকা দাম। হ্যাঁ, আর একটা এরকম কাম্বাং 2500-3000 টাকা দাম। তো ওইটা যদি তৈরি করে ওরা যদি বিক্রি করে, তাহলে ওদের ছেলে মেয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। আচ্ছা, আর একটা কথা যে আপনি বললেন যে ওরা ভাষাটা তো দরকার, কারণ যে ভাষায় ওরা কথা বলে ওটা তো আমাদের মাতৃভাষা নয়, ওটা অন্যের ভাষা। কাক আর ময়ূর, আমার লোক, আমার রাভা কোচ রাভারা যারা কুচবিহার জেলা, তুফানগঞ্জ জেলায় যারা মহকুমাতে যারা আছে, তারা এক সময় কিন্তু কাক থেকে ময়ূর হইতে চাইছে ওই জায়গায়। হ্যাঁ, কিন্তু কাক থেকে ময়ূর কোনোদিন মানে হইতে পারে না,
কাক কাকেই হবে, ময়ূর ময়ূরও হবে। কিন্তু কাকের আওয়াজ কাউ কাউ হয়, ময়ূরের আওয়াজ হচ্ছে পিকো পিকো হয়। তো এখন আমার ওখানকার রাভা জনজাতি কাক থেকে ময়ূর হইতে গেছে, এখন পিকো পিকো বলে। কিন্তু এখন ওই রাভা জনজাতি আবার কিন্তু কাক জায়গায় আসতে গেলে আমাদের ভাষাটাকে নিশ্চয় দিতে হবে, মায়ের দেওয়া ভাষা জন্ম থেকে, তো অবশ্যই তার জন্য আমরা ওটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছি। ওখানকার রাভা কোচদের ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য অনেক চিন্তা ভাবনা করছে, আর ওগুলো প্রচুর দাবি। ওরা পরিষ্কার বলছে যারা তার প্রশিক্ষণ দিতে যাবে তাদের কাছে ওনাদের দাবি যে আমরা 2 ঘন্টা টাট শিখবো, 1 ঘন্টা হচ্ছে রাভাকেও আমরা প্রশিক্ষণটা নিব। কিন্তু সেটা তো আমাদের সরকার, হ্যাঁ, আমাদের নিজস্ব মাতৃভাষা যে অধিকার আছে সে বলার জন্য যে সুযোগটা যে করে দিবে, সেটাও কিন্তু সরকার আমাদেরকে সুযোগটা দিচ্ছে না। তার জন্য ভাষা কিন্তু ভারতবর্ষে 6,000 উপরে ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন বড়ো, রাভা, গারোদের ভাষা লুপ্ত হবে না কি গ্যারেন্টি আছে? সরকার তার জন্য লক্ষ্য রাখতেছে না। আচ্ছা, কিন্তু আমি ওই জন্য দাবি রাখবো যে ওই সমস্ত জায়গায় আমাদের মাতৃভাষাটাকে রক্ষা করার স্বার্থে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভাষা রক্ষা করার যদি থাকে ডিপার্টমেন্টটাকে, যদি আমার ওখানে কোচা ভাষায় স্কুল বা কোচা ভাষায় বলার জন্য এই উদ্যোগটা যদি করে দেন বা সরকার যদি এটাকে অনুমোদন দেয়, তাহলে আরো উত্তম বলে আমি মনে করি। आच्छा उत्तरबंगआवहाय जों बयनिफ्रायबो सिगां भूमिपुत्र राभा बर' गार' टट' नै बेफोरो तो बे जायगायाव थानानै दा बिथाङा जे गावनि जे जातिया माबायदि कन्डिशनाव दं, बिसोरो माब्रै जादों लोंदों थादों, मा भाषा रायज्लायदों, बेखौहाय बिथाङा खोज खालामनो थांबाय। तो बेबायदिनोखि बिथांमोननि साखाथियाव थानाय बड' दं बा आरो अन्यान्य जारा जातिफ्रा दं, गावसोरनि भाषाखौ कि संरक्षण खालामनायनि उचित बे मा होननाय बिथाङा? ना बेलाय माने आं सानो मा, आं सानो जे जोंनि बे समस्याया खालि कचार आबाद खालि नुवा, बड'निफ्राय दंखायो आरोखि। केन'ना बड'फ्राबो मथा मथि जलपाइगुरि, दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट, चिटापटा जायगायावहाय दंखायो। किन्तु बड'फोरबो गावनि आइनि होनायनि जे मातृभाषा बेखौबो किन्तु लुप्त माने जाथावा आरोखि। जेन आं बेखौबो लुबैयो जे जोंनि बड'नि समाज एसे माने माथो बुंनो बिख्यात, किन्तु बेखौबो बे समाजखौ मान दोननांगौ, भाषाखौ रक्षा खालामनांगौ। किन्तु जोंनि बड' दा बर्तमान जेनेरेसन बेसोर किन्तु बड' जानो हाय, बड' रायज्लाया बा लुबैयो आरोखि। बेखौ आं अनुरद खालामो बेबादि जाहाथे खालामथावा। जोंनि मातृत्व भाषा हिसाबै जों जुदि बड' मानसि मोनब्ला, लोगो मोनब्ला बड'जों रायज्लायनायनि, बड'जों अनेक किछु माने जोंनि सिङावनि खोथा बेखौ रायज्लायनो जों आं अनुरद खालामखायो। आर बड' ड्रेसथ' आं जा नुखायो आसाम बाद होननानै जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय बड'फोरखौ सिनायले। दिनै गाबोन दखना गानना खालि बांगाली सारि, अंगाला चुरिदार बेखौबो गानखायो बड' सिंग्रि हक बा माने हिन्जावफोरबो आरोखि। तो आं बेखौ लुबैया, गावनि जात, गावनि मातृ, गावनि ड्रेसखौ रक्षा खालामनांगौ, बेखौ आं बड'फोरनो आं अनुरद खालामखायो। আচ্ছা, এই ইলেকশনের মোটামুটি 1 মাস আগে আপনাদের একটা উত্তরবঙ্গ আদিম জনজাতি ঐক্য মঞ্চ গঠন হয়। সেই মারফতে আপনাদের সিএম যখন আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন উনি কথা দিয়ে গেছেন। তো এই ব্যাপারে কতটুকু আপনারা এগিয়ে আছেন বা কতটুকু আশা আছেন যে উনি যে ইলেকশনের আগে যে কথাগুলো দিয়েছে এখন উনি পরিপূর্ণ করবে, এটা কতটুকু আপনাদের আশা বিশ্বাস? না, আশা তো পুরো আছে। কেননা আমরা অনেক চেষ্টায় আলিপুরদুয়ার জেলা ডিএম মাধ্যমে হোক বা এসপি মাধ্যমে হোক, যখন 2 তারিখে ফালাকাতায় চা সুন্দরী প্রকল্পে মিটিংয়ে আহ্বান আমরা পাই, আমরা 4 জনজাতি ওখানে আমরা হাজির হই এবং সঙ্গে আমাদের কালচার টিমও ছিল, মানে বড়ো, রাভা, গারো, টোটো, এই 4টা জনজাতি কালচার টিমও কিন্তু হিলিফেতে যখন সবার প্রিয় দিদি যখন নামার পরে ওনাকে আপ্যায়ন করে
মানে ওই স্টেজে মানে ওই প্রোগ্রামে আনার পর্যন্ত আমাদেরই প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু ওখানে আসার পরে বিষয়টা আমরা জানতে পারলাম ওখানে শুধু সরকারি অনুষ্ঠান হচ্ছে চা সুন্দরী প্রকল্প নিয়ে। তারপরে আমরা অনেক চেষ্টা করলাম যে দিদির সঙ্গে সাক্ষাৎ বা আমাদের যে দাবি তুলে ধরার জন্য, কিন্তু সময়ের অভাবে আমাদের ওই সুযোগটা দেওয়া হয়নি। তারপরে আমরা মুলুঙ্গিতে যেহেতু দিদি হল নাইট করলেন লজে, তখন আমরা চেষ্টা করি যে ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। সাক্ষাৎ করার জন্য আমরা চেষ্টা করি, অনেক কিছু ঝামেলাও হয়। তারপরে বিশেষ করে দিদি একজন ওনার প্রতিনিধি হয়ে পাঠানো হয় অরূপ বিশ্বাসকে। অরূপ বিশ্বাস মহাশয় আসার পরে উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলার পরে আমরা পরিষ্কার বলেছি যে উনি কাগজ আপনাদেরকে সমস্যা আছে দিন। আমরা বলেছিলাম না, আপনাকে আমরা কাগজ দিব না অরূপ মহাশয়কে, কেননা আপনাকে এর আগেও দিয়েছি, আমরা এই মুহূর্তে দিব না, আমরা সরাসরি আমরা সাক্ষাৎ করব। কিন্তু উনি বললেন যে না দিদি এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না, কেননা আপনাদের কোভিড টেস্ট নেই যেহেতু, ওই হিসাবে দেখা করবেন আর কি। তারপরে আমরা মানে বাদী বিবাদী মত বিতর্ক হওয়ার পরে দিদি যখন 3 তারিখে আলিপুরদুয়ার নির্বাচন প্রচারের সময় উনি পরিষ্কারভাবে জনসভায় উনি বক্তব্যের মাধ্যমে মানে এই 4 জনজাতিটা উল্লেখ করেন। কি বলেছেন দিদি? দিদি বলেছেন যে काल में हमारा पास में 4 जनजाति आया था, दुर्भाग्य क्रम में मैंने उन लोग के साथ में मुलाकात करने नहीं पाया, लेकिन मैंने अरूप विश्वास को उन लोग के पास में भेजा। उन लोग का क्या समस्या है उसका समाधान करने के लिए, तो इसीलिए मैं जरूर देखूंगा। अभी नहीं, अभी ये चुनाव का समय है, अभी नहीं। मैं जब सरकार आएगा चीफ मिनिस्टर बनूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने इन 4 जनजाति को मैं बुला के ये फैसिलिटी मैं उन लोग का समस्या को समाधान करने के लिए मैं वादा दे के भी उन चला गया कि हाँ। तो इसीलिए हम लोग का कोशिश है, अभी नया चीफ मिनिस्टर बन गया, बनने का बाद में अभी फिर हम लोग का ये कोविड का सिचुएशन बहुत हालत खराब है, संक्रमण का अभी लॉकडाउन होते जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं अभी भी जे दीदी का पास में हम लोग जाए और जाके भी उनसे मुलाकात करके जो हम लोग का जो मांग, हम लोग का जो दाबी, उसको हम लोग दीदी से अदा करके भी लेगा बोल के हम लोग अभी भी तैयार है।